جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سماج اور معاشرے میں، ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ آج انسان پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آج ہر انسان مصیبتوں کا رونا رو رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں، یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کے کئی اسباب ہیں، کئی ریزن ہیں کہ جب انسان ان اسباب کا ارتکاب کرتا ہے تو ان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، چاہے وہ پریشانیاں آسمانی آفتوں کی شکل میں ہو، چاہے زمینی زلزلوں کی شکل میں ہو، چاہے سماج اور معاشرے میں بد امنی کی شکل میں ہو، چاہے گھریلو ٹینشن کی شکل میں ہو۔ الغرض جب انسان ان اسباب کا ارتکاب کرتا ہے تو انہیں پریشانیاں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں، ایک چند اسباب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان اسباب کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے بچیں جس کی وجہ سے پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، قانون الہی پر عمل نہ کرنا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا، اللہ کی بات پر عمل نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ مصائب اور پریشانیاں آنے کے بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان ابلیس کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور یہ شیطان ابلیس رب کی نافرمانی کرنے سے پہلے اللہ کا بڑا مقرب تھا، اللہ سے قریب تھا، اس لیے یہ حکم ابلیس کو بھی شامل ہوا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے رب کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہ مانا، اللہ کے آرڈر کو نہ مانا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے باہر کر دیا، جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے وہ محروم ہو گیا۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ رب کی نافرمانی یہ پریشانیوں کا سبب ہے، اللہ کی نافرمانی یہ نعمتیں چھن جانے کا سبب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں،
قانون الہی کے خلاف تو ہم نہیں چل رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو یاد رکھیے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ مصیبتیں اور پریشانیوں کو لانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ پچھلی قومیں ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، تباہ ہوئی۔ پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیوں عذاب آیا؟ پچھلی قوموں پر کیوں یہ آفتیں آئی؟ پچھلی قوموں پر کیوں پریشانیاں آئی؟ قرآن پڑھیے، معلوم ہوگا کہ ان قوموں نے رب کی نافرمانی کی، ان قوموں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قوموں پر عذاب بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا قرآن پاک میں۔ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے غرق کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی جانب نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ایک توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو شرک سے روکتے رہے، لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے تقریباً 950 سال تک۔ لیکن اس قوم کی حالت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام انہیں دین کی بات بتاتے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے تو یہ قوم دور بھاگتی۔ یہی نہیں بلکہ جب نوح علیہ السلام اس قوم کو توحید کی دعوت دیتے، نیکی کی دعوت دیتے تو یہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتی تھی۔ یہ قوم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتی تھی تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب پیغمبر کی بات نہ مانا، رب پر ایمان نہ لایا، رب کی بات کا انکار کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے وَمِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے ان کے انہی گناہ کی وجہ سے، رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، رب پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا، انہیں تباہ کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ پتہ چلا کہ رب کی نافرمانی یہ عذاب کا باعث بنتا ہے، رب کی نافرمانی یہ پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ یہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ہود کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں۔ یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی، یہ قوم بڑی زور آور قوم تھی۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ ایک رب پر ایمان لے آؤ، چھوڑ دو شرک کو، چھوڑ دو اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادتیں کرتے ہو ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ایک رب کی طرف آ جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس قوم نے انکار کیا، ایمان نہ لایا، اور حالت یہ تھی کہ یہ قوم ہود علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تم ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو، ہم ایمان نہ لائیں گے، رب کی نافرمانی کریں گے تو ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، جتنا جلدی ہو سکے ہم پر عذاب لے آؤ۔ مذاق اڑایا اس قوم نے، ایک تو رب کی نافرمانی کی اور اوپر سے مذاق اڑایا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کا مزہ چکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اچانک بجلی کی ایک خوفناک گرج نازل فرمائی، اور اتنا خوفناک اور اتنا خطرناک یہ گرج تھا کہ پورے بستی کے مکانات کو اکھاڑ پھینک دیے اور نشان عبرت بن گئے۔ معلوم ہوا کہ پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی، پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی، پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا، رب کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں ہم مسلمان اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، یا اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، یا ہم رب کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ مصیبتوں اور پریشانیاں آنے کا ایک بہت بڑا ریزن اور ایک بہت بڑا سبب اللہ کی باتوں پر عمل نہ کرنا، قانون الہی کو چھوڑ دینا، رب کی باتوں پر عمل نہ کرنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پریشانیاں اور مصیبتیں اس وقت آتی ہے جب
इंसान लोगों को भलाई की दावत देना छोड़ दे, जब लोगों को नेकी की तरफ बुलाना छोड़ दे, जब अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देना छोड़ दे, जब लोगों को बुराई से रोकना छोड़ दे, भलाई की दावत देना छोड़ दे, तो ऐसे कौम पर मसाइब नाजिल होते हैं, परेशानियां नाजिल होती है। हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कौम के लोग बुराइयों में मुलव्विस हो जाए, गुनाहों में मुलव्विस हो जाए और उसमें बुराई से रोकने की ताकत रखने वाले मौजूद हों और बुराई से ना रोके, नेकी की दावत ना दे, प्यारे नबी फरमाते हैं करीब है अल्लाह अपनी तरफ से उस कौम पर अजाब नाजिल फरमा दे। मेरे भाइयों, इस हदीस को देखिए और आज हम अपने अमल को देखें। आज हम कितने लोगों को बुराई से रोकते हैं, कितने लोगों को नेकी की दावत देते हैं। हालत ये है, हम लोगों को नेकी की दावत क्या दें, आज खुद हम नेकियों से दूर हैं, आज हम खुद नेकियों से दूर हैं। हम कैसे लोगों को मना करें शिर्क से, हम खुद शिर्क में मुब्तला हैं। हम लोगों को कैसे मना करें हराम खोरी से, हम खुद हराम खा रहे हैं। हम लोगों को कैसे मना करें, हम लोगों को कैसे दावत दें नमाज पढ़ने की, हम खुद बेनमाजी हैं। हम लोगों को कैसे बताएं कि सच बोलने की तालीम दें, खुद हम झूठे हैं। अलगर्ज आज देखिए ये फरीज़ा हम भुला दे रहे हैं। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का ये फरीज़ा आज ख़त्म होते जा रहा है। लोग एक दूसरे को नेकी की तरफ नहीं बुला रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब लोग नेकियों की दावत देना छोड़ दे, नेक काम की तरफ बुलाना छोड़ दे, भलाई की दावत देना छोड़ दे, तो अल्लाह ताला करीब है उस पर अजाब नाजिल फरमा दे। इसलिए मेरे भाइयों, पहले खुद नेक बने, अच्छा बने और लोगों को नेकी की दावत दें, लोगों को नमाज की तरफ बुलाएं, लोगों को कुरान पढ़ने की दावत दें, लोगों को शिर्क से मना करें, लोगों को सच बोलने की तालीम दें। यह हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि मदरसे से पढ़कर आने वाला जो मौलाना है, जिनके पास डिग्री है, बस वही जिम्मेदार है कि लोगों को नेकी की दावत दें। उनकी तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है हम नेकी की दावत दें, लोगों को बुराई दें, बुराई से रोकें। हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर हम इस फरीज़े को छोड़ देंगे, अगर हमने इस फरीज़े को अंजाम ना दिया, तो कल क़यामत के दिन हमसे पूछा भी जाएगा, हमसे सवाल भी किया जाएगा। तो क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे भाइयों, जितने सही तालीम है आपके पास, जितना सही इल्म है आपके पास, कुरान और हदीस के रोशनी में आप लोगों को दीन की दावत दें, लोगों को सही बात की दावत दें, लोगों को नेक बात की तरफ बुलाएं। क्योंकि अगर ये चीज़ छोड़ दी जाएगी, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना छोड़ दोगे, तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि करीब है अल्लाह ताला अजाब तुम पर नाजिल फरमा दे। इसी तरह मेरे भाइयों, एक हदीस है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों का जिक्र फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इन 5 चीज़ों में मुब्तला हो जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर सजा देगा और इस दुनिया में सजा देगा। यानी इन 5 चीज़ों के तुम अंजाम दोगे तो उसकी सज़ा तुम्हें दुनिया में मिलेगी, उसकी वजह से तुम पर परेशानियाँ आएगी, उसकी वजह से तुम पर अजाब आएंगे, उसकी वजह से तुम परेशान होगे, वो सज़ा तुम्हें मिलेगी। वो 5 चीज़ें क्या हैं? आइए हदीस देखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहली चीज़ है लम तज़हरिल फाहिशतु फ़ी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनू बिहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई कौम, किसी कौम में बेहयाई आम हो जाए, उर्यानियत आम हो जाए, बेपर्दगी आम हो जाए, फहशकारी आम हो जाए, हत्ता युलिनू बिहा, एलानिया तौर पर ये बेहयाई लोग इन बेहयाई को अंजाम देने लगे, प्यारे नबी फरमाते हैं उनमें ताउन और ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाती है कि उससे पहले लोगों ने कभी उस बीमारियों को जाना भी ना होगा, कभी उस बीमारियों को सुना तक ना होगा, उससे पहले उस तरह की बीमारी कभी गुजरी ना होगी। मेरे भाइयों, प्यारे नबी की इस बात को देखिए और आज के हालात का जायजा लीजिए। आज देखिए समाज और माशरे के अंदर लोग किस कदर बेहयाई के शिकार हैं, बेपर्दगी के शिकार हैं, फहशकारी के शिकार हैं। अफसोस होता है, हम कहने को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमारे घरों से जो
بچیاں نکلتی ہیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، اسکارٹ پہن کر نکلتی ہیں، جسم کو نمائش کرتی ہوئی نکلتی ہیں، جسم کو نمائش کرتی ہوئی نکلتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوئی نکلتی ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج دیکھیے یہی نہیں، یہ بے حیائی کو فروغ دینے کا ایک بہت بڑا سلسلہ جو چل پڑا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آج اس کی وجہ سے بے حیائی سرعام ہو رہی ہے لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ ماں باپ کو پتا ہے میرا بیٹا فلاں لڑکی سے بات کرتا ہے، فلاں لڑکی اس کا گرل فرینڈ ہے، ماں باپ کو پتا ہے میری بیٹی فلاں لڑکے سے بات کرتی ہے، میرے بیٹی کا وہ فلاں لڑکا بوائے فرینڈ ہے، لیکن ماں باپ روکتے نہیں، ماں باپ ٹوکتے نہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ یہی وجہ ہے کہ آج یہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس بے حیائی کو فروغ دینے میں موبائل کا غلط استعمال کا بڑا کردار رہا ہے، بڑا اہم رول رہا ہے۔ آج ہمارے بچے بچیاں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اپنے بچوں کو موبائل کو کھول کر دیکھیں، ان کے فیس بک کھول کر دیکھیں، انسٹاگرام کھول کر دیکھیں، یوٹیوب ان کے چیک کریں، اور ساری جو اس طرح کی چیزیں ان کو دیکھیں کھول کر کے کیسے استعمال کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آج بے حیائی عام ہو گئی ہے، عریانیت عام ہو گئی ہے، بے پردگی عام ہو گئی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو اس قوم میں طاعون یا ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہے کہ اس سے پہلے کبھی وہ بیماری نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے کتنے ایسے نئی بیماری ہیں، ابھی کچھ ہی سال پہلے کرونا وائرس کا ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کیا، اس سے پہلے بیماری کہاں تھی، اور اس طریقے بہت ساری بیماریاں ہیں جو آج نئی بیماریاں ہیں، اس سے پہلے وہ بیماریاں نہیں پھیلی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرما دیا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اس میں ایسی بیماریاں آئیں گی کہ اس سے پہلے کبھی وہ بیماریاں نہیں آئیں گی۔ دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، جب لوگ تجارت میں بے ایمانی کرنے لگے، جب لوگ کسٹمر کو دھوکہ دینے لگے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ کیا سزا دیتا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں ان کو یہ سزا دیتا ہے، قحط سالی کی سزا دیتا ہے، ان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور ظالم بادشاہ کے ذریعے اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، اور آج دیکھیے کیسے سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج ہماری تجارت میں بے ایمانی آ گئی ہے، آج ہم کسٹمر کو دھوکہ دینا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہا ہے ظالم حکمروں کے ذریعے سے، رزق میں تنگی کے ذریعے سے، اس لیے کہ ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ فرض کیجئے ایک جگہ 10 دکان ہو، ایک مارکیٹ میں 10 دکان ہو، ایک دکان میں 10 گراہک آتے ہوں، 10 کسٹمر آتے ہوں، اور ہر دکان والے اگر بے ایمانی کرے تو ایک دن میں کتنے کسٹمر کو دھوکہ دیا، ایک دن میں کتنے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کی، کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دڑی کی۔ میرے بھائیوں یہ چیز عذاب کا باعث ہے، مصیبتوں کا باعث ہے، پریشانیوں کا باعث ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، لیکن دھوکہ مت دیجئے، بے ایمانی مت کیجئے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وعید بتائی گئی ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ عذاب کا باعث بھی ہے، پریشانیوں کا باعث ہے۔ تو تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب قوم کے لوگ مالدار جو صاحب نصاب ہیں، جس کا مال زکوٰۃ کو پہنچ جائے، جس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور زکوٰۃ دینا بند کر دے، زکوٰۃ نہ دے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ آسمان سے ہونے والی بارش کو روک لیتا ہے۔ اگر یہ جانور نہ ہوتے اللہ کبھی بارش نہ برساتے۔ آج دیکھو لوگ بارش کا رونا رو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، یا بارش ہوتی ہے تو وہ ٹائم پر نہیں ہوتا ہے،
जिस वक्त होना चाहिए। आखिर वजह क्या है, हमें देखना चाहिए। देखिए मेरे भाइयों, जब इंसान ज़कात का निसाब का माल पहुंचा हुआ है उसके पास और ज़कात ना दे तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश रोक लेता है। अल्लाह बारिश इसलिए बरसा देता है क्योंकि इस ज़मीन पर बेज़बान मखलूक़ात हैं, दूसरे जानवर हैं, जिस वजह से अल्लाह बारिश को नाजिल फरमा देता है। और याद रखो, ये तो दुनियावी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी जब ज़कात हम अदा नहीं करेंगे, अल्लाह की राह में ज़कात नहीं देंगे, और आखिरत में भी बड़ा ख़तरनाक अंजाम है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास ज़कात का माल पहुंच जाए और ज़कात अदा न करे। प्यारे नबी फरमाते हैं, ये ज़कात का माल कल क़यामत के दिन सांप बनकर आएगा, उसके गले में लिपट जाएगा और उसे डसेगा और कहेगा, आना कंजुका आना मालुका, मैं ही तुम्हारा माल हूँ, मैं ही तुम्हारा ख़जाना हूँ जिसे तुम दुनिया में जमा कर करके रखा था। तुमने ज़कात अदा ना की, गरीबों को हक मारा, आज उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि जब ज़कात देना बंद कर दे, अल्लाह आसमान से बारिश रोक लेता है। और इसी तरह चौथी चीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ दे, यानी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने लगे, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस कौम पर दुश्मन को मुसल्लत कर देता है और उसके पास जो कुछ होता वो छीन जाता है। अल्लाह अकबर। आज देखिए वो कैसे सच साबित हो रही है। आज हम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ दिए, हमने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का इर्तिकाब किया, आज दुश्मन हम पर मुसल्लत है, आज दुश्मन हम पर मुसल्लत है। ये बात प्यारे नबी ने कब कही थी? 1450 साल पहले कही थी कि जब अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी करोगे दुश्मन तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज देखिए सूरत हाल वही है, आज सूरत हाल वही है। मेरे भाइयों, क्या हम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं कर रहे हैं? हर इंसान अपनी प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखे, अपनी ज़िंदगी में देखे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखे कि हम अल्लाह और उसके रसूल की कितनी नाफरमानी करते हैं और बहुत सारे अहकामात में नाफरमानी करते हैं। हमें दूर जाने की बात नहीं, बस सिर्फ नमाज की मिसाल ले लीजिए, सिर्फ नमाज की मिसाल ले लीजिए। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है नमाज पढ़ो, हम कितने नमाज पढ़ते हैं? क्या अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं हुई? मेरे भाइयों, आज इंसान मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है, आज इंसान अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है, आज इंसान अपने दिल की बात को सुनता है। कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, अल्लाह का हुक्म क्या है, रसूल का हुक्म क्या है, हमें उसकी परवाह नहीं। हम वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा, हम उसी नक्शे कदम पर चलेंगे जिस पर हमारा नफ्स कहेगा। अफसोस होता है, कहने को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आज हम ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम बन गए। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है मेरे भाइयों। आज देखिए नमाजी का मिसाल ले लीजिए, सबको पता है हम मुसलमान हैं, हम पर नमाज फ़र्ज है, ये फ़र्ज है, ना छोड़ने पर आज़ाब, ना पढ़ने पर आज़ाब है। मेरे भाइयों, इसके बावजूद हम अपने दिल की बात सुनते हैं, हमें पता है इतने पर नमाज है, इतने पर आज़ान है, और आज़ान की आवाज़ भी कानों पर आती है, लेकिन हम किसको तरजीह देते हैं? अपने नफ्स को तरजीह देते हैं, अपने ख्वाहिश को तरजीह देते हैं। और दिन में तो लोग बहाना करते हैं, हम तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान में है। मेरे भाइयों, ये बहाना दुनिया में चल जा रहा है, लेकिन रब के पास चलने वाला नहीं है। ये बहाना लोगों के सामने चल रहा है, लेकिन रब के पास ये बहाना नहीं चलेगा। और याद रखो, चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हम 3 वक्त की नमाज 4 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाए, लेकिन फजर में हमारी कौन सी दुकान है, फजर में हमारी कौन सी तिजारत है, फजर में हमारी कौन से काम है? फजर की नमाज हम नहीं पढ़ सकते, फजर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सकते। मेरे भाइयों, मुअद्दिन पुकार के कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन हमारा दिल कहता है नहीं, नमाज से बेहतर नींद है। और हम अपने ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं, हम अपने नफ्स को सुनते हैं। या आप इंसाफ से बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या हम अपने ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपने दिल की बात को नहीं सुन रहे हैं? मेरे भाइयों, जब इंसान ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए, अपने नफ्स की बात को
सुनने लगे तो याद रखिए ऐसी कौम पर दुश्मन को अल्लाह दुश्मन को मुसल्लत कर देता है, और जो नेमतें होती हैं वो भी छिन जाती हैं, जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल के अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचिए, ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अमल कीजिए ताकि दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। पांचवी और आखिरी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम के सरदार, जब किसी कौम का लीडर किताबुल्लाह के ज़रिए फैसला करना छोड़ दे, किताब सुन्नत से फैसला करना छोड़ दे, अल्लाह ताला उस कौम को आपस में लड़ा देता है, अल्लाह उस कौम को आपस में लड़ा देता है। आज देखिए हमारे जो फैसले होते हैं, चाहे आपसी झगड़े के फैसले हो, चाहे तलाक के मामले हो या कोई और मैटर हो, हमारे जो फैसले हो रहे हैं क्या किताबुल्लाह के मुताबिक हो रहे हैं, क्या सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक हो रहे हैं, क्या अल्लाह के किताब के ज़रिए हो रहे हैं। अफसोस होता है, याद रखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किताबुल्लाह को फैसला मानना छोड़ दोगे, जब अल्लाह की किताब के अलावा किसी और से फैसला करोगे, अल्लाह आपस में लड़ा देगा। और यही वजह है आज हमारी कौम आपस में लड़ रही है, आपस में झगड़ रही है। वजह क्या है? हमने फैसला करना छोड़ दिया किताबुल्लाह से, हमने फैसला करना छोड़ दिया किताब सुन्नत से। अल्लाह के नबी का फरमान है। तो मेरे भाइयों, ये 5 बातें देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, लेकिन किस तरह सच साबित होगा। तो कहने का मतलब है कि मुसीबतें, परेशानियां ये जो आती हैं, ये असबाब हैं जो भी आपके सामने जिक्र किए गए। अगर जब ज़ाहिरी तौर पर फाशकारी होने लगे तो फिर बीमारियां आती है, जब नापतोल में कमी करने लगे तो अल्लाह जालिम बादशाह के ज़रिए सजा देता है, और जब ज़कात देना बंद कर दे अल्लाह आसमान से बारिश रोक लेता है, और जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान हो जाए दुश्मन को उस पर मुसल्लत कर देता है, और जब किताबुल्लाह के ज़रिए फ़ैसला करना छोड़ दे तो अल्लाह आपस में उस कौम को लड़ा देता है। मेरे भाइयों, और आखिर में एक बात बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखिए कुरान की एक और आयत है कि इंसान मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला इसलिए होता है, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। कुरान कहता है कि इंसान मुसीबतों का शिकार इसलिए होता है कि उनके गुनाहों की वजह से, उनके बदअमालियों की वजह से, उनके बुराइयों की वजह से। मेरे भाइयों, हम इंसान हैं, हमसे खता हो सकती है, हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो सकता है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाहों पर डटे रहें। रब से माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, गुनाहों से तौबा करें ताकि हम मुसीबतों से बच जाएं, परेशानियों से बच जाएं। इसलिए कि रब का फरमान है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। इंसान को जो कुछ पहुंचता है उनकी नाफरमानी, उनके बदअमालियों, उनके करतूतों की वजह से पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को हर तरह के मसाइब और परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह तो इस उम्मत को भी परेशानियों से दूर रख। या परवरदिगार, दुनिया में आज मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उन सारे मुसलमानों को तो परेशानियों से महफूज फरमा। या परवरदिगार, जब तक तो दुनिया में हम सबको ज़िंदा रख, अक़ीदा तौहीद पर ज़िंदा रख, और जब हम सब का खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन।